स्टूडेंट्स बेटा अज आप 10th का लैसन 4th है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ये करन जा रहे हैं। अज का फर्स्ट लैक्चर है बेटा। कार्बन जिवें आप पढ़िया होया कि एक एलीमेंट है ओके और इसका नाम है दैट इज़ टेकन फ्रॉम ए ग्रीक बर्ड कार्बो जिहदा मतलब है कोल। और जिहड़ा कोल का जिहड़ा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है दैट इज़ कार्बन। ओके सो आप कह सकते हैं कार्बन जिहड़ा वर्ड है आप कार्बो तो लिया जिहदा मतलब है कोल। अगर आप देखिए बेटा कि जो साडे एटमोसफेयर दे विच जां साडी अर्थ क्रस्ट दे विच जिहड़ी कार्बन की मात्रा है वो बहुत घट है। अर्थ क्रस्ट दे विच अगर आप देखिए तो जिहड़ी कार्बन की मात्रा है दैट इज़ ओनली 0.02% और हवा दे विच आपां नूं पता कि दैट इज़ ओनली 0.03%। दैट मीनस कार्बन जिहड़ा आ वो साडे हवा दे विच बहुत ही घट मात्रा दे विच मौजूद है। बट फिर भी आपां कहने कि जिहड़ा कार्बन है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप इस चैप्टर च ही पढ़ना कि कार्बन एक इदां दा एलीमेंट है जिहड़ा बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता। ठीक है, क्यों कंपाउंड बनाता आप उस बारे आप इस चैप्टर दे विच कुछ पढ़ना कि कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिहदे करके कार्बन दे इन्ने ज़्यादा कंपाउंड्स होंदे। और बेशक साडे आले दुआले कार्बन आले दुआले मीन एटमोसफेयर दे विच अर्थ क्रस्ट दे विच आपां कहंदे कार्बन घट मौजूद है। बट वैसे अगर देखा जाए तो जी साडी बॉडी आ ह्यूमन बॉडी मैक्सीमम पार्ट जिहड़ा उहदा आ वो कार्बन तो बनया होया। जिन्नी भी लिविंग थिंग्स है जिन्ने भी प्लांट्स है जां एनीमल्स है दे आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स आप उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह दें। ठीक है, होर बहुत सारे एलीमेंट्स है जिहड़े आपां अपनी डेली लाइफ दे विच यूज़ करते हैं दे आर आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन। बहुत सारे कंपाउंड है किसी भी आप फ्यूल की गल कर लीए। ठीक है, कोल है, पेट्रोलीयम है, LPG आ, CNG आ, फूड आइटम्स की गल कर लीए, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, इवन कॉफ़ी आ, टी है, पल्सिस है, ग्रेन्स है। ठीक है, दे आर आल मेड अप ऑफ कार्बन आइटम्स। ओके सो इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ कार्बन है एलीमेंट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद ਹੁੰਦਾ। उस तो अलावा पेपर है, रबड़ है, प्लास्टिक है, लैदर है, ड्रग्स है, मैडिसन सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ कार्बन है मौजूद है। डैट मीन आप कह सकते हैं कि कार्बन ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੀ डेली लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। दैट्स वाई आप कहांगे ਜਿਹੜਾ कार्बन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलीमेंट। ओके आप देखो बेटा छोटी क्लास तो क्लासा तो ही करते हैं कि आप कार्बन नूं टैसट भी कर सकते अगर किसी चीज़ के विच आपां देखना कार्बन हैगा तो बड़ा सिंपल जिहा टैसट है। आप कोई भी चीज़ है वन करके देखिए। ठीक है, मतलब वूल है आप कहने वूल दे विच भी कार्बन है ना। ठीक है, उन्होंने आपां जलाइए लकड़ी विच भी कार्बन उन्होंने जलाइए वो जी गैस का पैदा हो जाए उन्होंने थोड़ा इकट्ठा कर लीए किसी थां के उपर किसी और वो विचों अगर आप लाइम वाटर पास करते हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट टैसट है कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਮਿਲਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਸਿੰਪਲ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਮਿਲਕੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਬਣਦਾ। कैल्शियम कार्बोनेट जो मिल्की कलर दिंदा। ठीक है, सो ये तो जनरल सी कि आप मैं कह रहा कि साढ़े आले दुआले सारे पासे कार्बन मौजूद है। ओके और जो कार्बन बर्न करेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो सानू पता लग जाएगा कि उस सबसटेंस दे विच जिस चीज़ नूं आपां बर्न कीता उहदे विच कार्बन डाइऑक्साइड हुंदी है। एक आपां इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कशनस करनी है कार्बन बारे इन्हां दे कंपाउंड्स बारे पढ़न तो पहला एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट है कि कार्बन
always form covalent bond। कोवलेंट बॉन्ड की हुंदा बेटा सह संयोजक बंधन। तीन प्रॉपर्टी ਆਪਾਂ मेन कार्बन ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ बिल्कुल एनोमिलस है, सारिਆਂ ਤੋਂ अलग है। पहली ਇਹ ਆ कि इट फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड। सैकेंड ਆਪਾਂ प्रॉपर्टी पढ़ांगे, कोशिश करांगे अगर अज के लैक्चर कवर होए अज कर लांगे, नहीं तो आप नैक्सट लैक्चर में डिस्कस कर लांगे। दैट इज़ कैटिनेशन कि कार्बन की प्रॉपर्टी होंदी आ, ठीक है, कि कार्बन की प्रॉपर्टी होंदी आ लॉन्ग चेन बनाने दी, कि कार्बन जिहड़ा आ अपने एलीमेंट के नाल ही जां होर एलीमेंट्स के नाल लॉन्ग चेन्स बना सकदा, ठीक है। एक आपां थर्ड प्रॉपर्टी की गल करनी है, दैट इज़ टेट्रावेलेंसी कि कार्बन की जिहड़ी चार संयोजकता, टेट्रावेलेंसी नूं आपां कह दिंदे आ चौ संयोजकता या आप चार संयोजकता कह दें, ठीक है। कैटिनेशन का मतलब होंदा लड़ी बंधन, ठीक, लड़ी बंधन का मीन कि बहुत सारिया लंबियां चेन्स बना सकता। ये तीन मेन आप पॉइंट्स पढ़ने हैं कार्बन बारे, जिहड़ा ये प्रूव करनगे कि क्यों कार्बन इन्ने ज़्यादा कंपाउंड बनाता, ठीक है। सो फर्स्ट आप स्टार्ट करते हैं दैट कार्बन फॉर्म्स द कोवलेंट बॉन्ड। सह संयोजक बंधन। अगर आप हम कार्बन बारे गल करिए, आप पहला पीरियोडिक टेबल बारे पढ़ चुके हैं कि कार्बन एक एलीमेंट है बेटा जिहदी परमाणु संख्या जो आप कहांगे एटॉमिक नंबर है 6। Z मीन परमाणु संख्या दैट इज 6, ओके। दैट मीन कि इहदे पहले शैल दे विच 2 इलैक्ट्रॉन है तो दूसरे शैल च 4 इलैक्ट्रॉन, ओके, क्लीयर। पहले 2 दूजे 4। और आप जो पीरियोडिक टेबल का बेटा लैसन पढ़िया वो आप डिस्कस किया कि हरेक एलीमेंट ये कोशिश करता कि वो अपने आउटर मोस्ट शैल दे विच जिन्ने इलैक्ट्रॉन दे विच ऑक्यूपाई हो सकते हैं वो कर ले, ओके। अगर आप गल की सी, ठीक है, कि जिहड़ा पहला शैल है वो 2 इलैक्ट्रॉन होंगे आ मैक्सीमम आ सकते हैं, दूजे शैल च मैक्सीमम 8 इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकता दूजा शैल, तीसरा शैल भी 8 इलैक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता, चौथा भी 8 इलैक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता, पढ़िया होया पहला। दैट मीन हरेक एलीमेंट की कोशिश होंदी आ कि अपने बाहरले शैल दे विच 8 इलैक्ट्रॉन पूरे कर ले, ठीक है। और वो पूरे किद्दां करदा, वो जां अपने इलैक्ट्रॉन्स किसी नूं दे दिंदा जां किस तों इलैक्ट्रॉन ले लैंदा, ओके। आपां कार्बन तो हट के एक एग्जाम्पल कर लीए, मान लो सोडियम है, आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। वैसे सोडियम का नंबर है बेटा 11, वो पहले शैल च 2 इलैक्ट्रॉन, दूजे शैल च 8 इलैक्ट्रॉन, तीजे शैल च 1 इलैक्ट्रॉन, ठीक। एक आप गल कर लें क्लोरीन की। क्लोरीन का नंबर होंदा बेटा 17, वो पहले शैल च 8 इलैक्ट्रॉन, 2 इलैक्ट्रॉन, दूजे च 8, तीसरे च भी 8, K L M ते N, तीसरे में बेटा वो होंगे 7। कार्बन की आप गल बाद करते हैं, पहला आप इन्हों देखिए कि हुण इहदा बेटा ऑक्टेट किद्दां पूरा होएगा। 2 पॉसिबिलिटीज़ है फॉर सोडियम कि जां तां अपने आ जिहड़ा 1 इलैक्ट्रॉन है किसी नूं दे दे, 1 इलैक्ट्रॉन किसी नूं दे देवे, ओके। जो इलैक्ट्रॉन किसी नूं दे दे तो ये शैल खत्म हो गया था, हुण आही शैल फिर आउटर रह गया, इस शैल दे विच 8 इलैक्ट्रॉन है, कंप्लीट हो गया। हम आप कहते हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, आउटर मोस्ट शैल चो नहीं 8 इलैक्ट्रॉन कंप्लीट करने को कहता ऑक्टेट, ओके। सो 1 इलैक्ट्रॉन लूज कर दिंदा और ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मीन किसी ना कंबाइन कर जाएगा। फिर क्यों कंबाइन कर जाएगा, क्योंकि ये बेटा की है इन दिस केस ये 11 प्रोटोन है तो 11 इलैक्ट्रॉन है। अपन पता कि इलैक्ट्रॉन तो प्रोटोन की संख्या सेम होनी चाहिए अगर वो आप कहांगे एलीमेंट अगर स्टेबल है। हुण जदों ने 1 इलैक्ट्रॉन बेटा रिलीज़ करता नाउ की हो जाएगा, प्रोटोन तो अंदर हुआ न्यूक्लियस के विच है तो उन्ने रहणगे, इलैक्ट्रॉन 1 घट गया, 10 इलैक्ट्रॉन रह गए, ठीक है। प्रोटोन 11, इलैक्ट्रॉन 10 रह गए, एक चार्ज
ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸਟੇਬਲ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਆਕਟੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਜਾਂ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਜਾਂ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਲੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਣਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ 17 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ ਤੇ 17 ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? 17 ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ 18 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? Cl ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਓਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਨੀ ਬੰਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NaCl ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ। ਕਿ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ? ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਇਟਸ ਆਕਟੇਟ। ਕੰਪਲੀਟ? ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਕ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਿੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਲੈਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਏ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡਬਲੇਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਏ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈ ਇਹਦਾ ਆਕਟੇਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਫॉर ਕਾਰਬਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ? ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ੈਲ। 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਦੂਜੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? 6 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪਏ ਆ। ਨਿਊਟਰੋਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, 6 ਹੀ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ 4 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੈਟ ਮੀਨ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬੇਟਾ? 6, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਆ? 6, ਠੀਕ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਤੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਲਵੇ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ? 10। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 10 ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 10 ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ 6 ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੱਧ ਗਏ ਤਾਂ 4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। 4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, 1 2 3 ਐਂਡ 4। ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ? ਪ੍ਰੋਟੋਨ 6 ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 10 ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ 6 ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 10। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 6 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੂੰ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ એનર્ਜੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਟਲੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਐਨੀ ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਆਪਾਂ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਇਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਉਹ 6 ਪ੍ਰੋਟੋਨ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ? 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਦੂਜੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਉਹ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਾਰਬਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਡ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਗਰ ਇਹ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 6 ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ
ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤਾਂ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਗਰ 4 ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਤਾਂ 2 ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਰਬਨ ਤੇ 4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਟਲੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਆ। ਓਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਦੈਨ ਦੈਟ ਮੀਨ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਾਰਬਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇਹ? ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਬਹੁਤ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਕ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬਾਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਓਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬਾਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਥਡ? ਕਿ ਆਪਣੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਆਪਣੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਔਰ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਕ ਬੰਧਨ। ਠੀਕ, ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੋ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਰੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੀ ਆ, ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ? 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਡਬਲਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। both hydrogens can combine with each other। ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਗਏ, ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? 1 ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ 2nd ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, 1 ਫਰੋਮ ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਬਣੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ H। ਠੀਕ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਪੀਅਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਅਰਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੂਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਲੂਇਸ ਰਚਨਾ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ? 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ। ਠੀਕ, 1 2 3 4 5 6। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? 2 6। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ 2 ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਆਕਸੀਜਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗੂਗਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੋ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿ ਚਲ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਣ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 'ਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ? 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਤੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ 4 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਏ ਤੇ 4 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। हम एक स्फीयर, आही स्फीयर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਗਣੀ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਗਿਣਦੇ ਆ 1 2 3 4 5 6 7 8। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈ, 8 ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, 8 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2 ਪੇਅਰ ਬੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 2 ਪੇਅਰ ਹੋਏ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਦੋਂ 2 ਪੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, what is the structure of nitrogen? Electronic configuration of nitrogen 2 5। ठीक है, 2 5। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੋ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਲੂਇਸ ਸਟਰਕਚਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ? ਹੁਣ ਇੱਕੋ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 3 ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ? ਸੇਮ ਸਫੀਅਰ ਡਰਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, 3 ਉਹਦੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? 2 ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਡੀ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ? 3 ਪੇਅਰਸ, 3 ਪੇਅਰਸ, 1 2 3। ਜੇ 3 ਪੇਅਰ ਬੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ। ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਬੇਟਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੇਅਰਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੱਸਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਇਆ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜੇ, ਇਹਦੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਮੈਨਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਆਲਰੇਡੀ ਆ, ਇਹ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਕੋਲ 8 8 ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣਾਤਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਆ 6। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ,
सो इदां इलैक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होंदी है। सिंगल बॉन्ड भी बन सकता, डबल बॉन्ड भी बन सकता तो ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता। ठीक, इदां ही कार्बन के शेयरिंग होंदी। पर एक गल थोड़ी जिहदे विच एक होर दस्सण वाली है बेटा कि जिहड़े आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड बारे आपां पढ़िया होया कि उन्हां दा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई हुंदा। ठीक है। सैकेंड आपां एक पढ़िया होया कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी, अपने विचों इलैक्ट्रिसिटी नूं पास होण दिंदे आ। ठीक है। बट क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड जिहड़े आ उन्हां दे दोनों उल्टा आ, मीनस कि उन्हां दे जिहड़े मेल्टिंग पॉइंट ते बॉइलिंग पॉइंट है लो होंदे आ, घट होंदे आ। ठीक है। क्योंकि इन्हां दे विच जिहड़ा बॉन्ड बनदा बेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंदा एज इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है। इसलिए वो छेती मैल्ट कर जाता, छेती बॉयल कर जाता। सैकेंडली नाले आप इहदे विच करदे हैं कि आयनिक बॉन्ड दे विच बेटा आयन्स बनते हैं ना, पॉजिटिव आयन बने या नैगेटिव आयन बने, आप बनाए सी पहला अज ही, है ना। बट कोवैलेंट बॉन्ड दे विच ज़्यादा इलैक्ट्रॉन लूज ही नहीं होंदे या गेन नहीं होंदे, तो आयन तो बनते ही नहीं। और जो आयन नहीं बनते दैट मीन दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। ओके, ये बिजली के कुचालक होंदे आ, बैड कंडक्टर होंदे आ। ठीक, ये थोड़े डिस्कस किया हुआ NCERT की बुक दे विच। ओके, एक आप एग्जाम्पल कार्बन की कर लीए, कैटिनेशन ते टेट्रावैलेंसी बारे आप नैक्सट लैसन के डिटेल ना पढ़ांगे। हुण आप कार्बन की गल कर लीए, कार्बन का बेटा की नंबर है 6। दैट मीन अगर आप कार्बन की गल करिए दिस इज लुईस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। ये आउटर मोस्ट शेल 4 इलैक्ट्रॉन, आप 4 इलैक्ट्रॉन इत्थे ड्रॉ करते। ठीक, एक आप एलीमेंट बनाना कि किद्दां शेयरिंग होंदी आ। हुण इहनूं इलैक्ट्रॉन चाहिए आ, इन्हूं 4 इलैक्ट्रॉन देण लई कोई राजी नहीं हुंदा। ठीक है। एक हाइड्रोजन आंदा, इहनूं कहंदा कि जी मेरे नाल ना एक इलैक्ट्रॉन अपना शेयर कर ला। क्यों कहता? क्योंकि हाइड्रोजन भी एक इलैक्ट्रॉन चाहिए ना अपना डबलेट पूरा करने के लिए। तो आके कार्बन की रिक्वेस्ट करता कि मैंने एक इलैक्ट्रॉन अपना दे दे, जब मेरे साझा ही कर ला, है ना। कार्बन कहता नहीं, मैनू की फायदा, कि मैनू की फायदा, मेरे को तो 4 इलैक्ट्रॉन है आ, तू एक मैनू दे दूंगा, मेरे तो 5 होए, मैं तो 8 करने आ, मैं तो 4 दे इलैक्ट्रॉन कितों लिया के, तो मैं तेरे नाल कंबाइन करूँगा, नहीं तो मैं क्यों करा। हाइड्रोजन अपने नाल दियां होर हाइड्रोजन रिक्वेस्ट करता कि आ जाओ यार कार्बन आप इलैक्ट्रॉन शेयर कर लीए। हुण कार्बन नूं कितने हाइड्रोजन चाहिए आ, अगर आप उन्हें 4 इलैक्ट्रॉन होर चाहिए आ, एक हाइड्रोजन को एक है, तो 4 हाइड्रोजन आके उहदे नाल अपना एक एक इलैक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, क्लीयर। हुण इस हाइड्रोजन के कोल 2 इलैक्ट्रॉन पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन को 2 इलैक्ट्रॉन पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन को भी 2 इलैक्ट्रॉन पूरे हो गए, और इस हाइड्रोजन को भी 2 इलैक्ट्रॉन पूरे हो गए। सारे का परपज़ कंप्लीट। कार्बन कार्बन को 4 ऑलरेडी है, आ 4 भी इन्हें शेयर किए, तां ही दिते उन्होंने शेयर, उन्होंने किए तां जद इन्हूं अपना फायदा होया। हुण इस कार्बन के कोल 1 2 3 4 अपने आ 5वां 6वां 7वां ते 8वां, ये भी अपना ऑक्टेट नूं कंप्लीट कर गया। ठीक है, जो स्ट्रक्चर बनी। हुण देखो बेटा, आ एक पेयर इलैक्ट्रॉन का शेयर होया, आ दूजा पेयर होया, आ तीजा पेयर होया, आ चौथा पेयर होया। हुण ये नहीं कि 4 बॉन्ड बन गए। 4 बॉन्ड मतलब जिद्दां आपां कहिए ना, पहला एग्जाम्पल की कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ये टैट्रा बॉन्ड नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि कार्बन अलग अलग हाइड्रोजन नाल शेयर किया है। सो ये आप कहांगे 4 सिंगल बॉन्ड बने, 4 कार्बन के सिंगल बॉन्ड बने, एक इस हाइड्रोजन नाल, फिर इस हाइड्रोजन, क्योंकि एक पेयर इत्थे इलैक्ट्रॉन शेयर होया, एक कित्थे शेयर होया, एक कित्थे शेयर होया, एक कित्थे शेयर होया। ठीक है, सो आप कहांगे कि कार्बन जिहड़ा आ इदां कोवैलेंट बॉन्ड बनाता, सिर्फ हाइड्रोजन नाल नहीं बनाता। बहुत हाइड्रोजन अपना मेन आप पढ़ना ये जो आप चैप्टर कर रहे हैं, जो हाइड्रोजन नाल जिहड़ा कार्बन बॉन्ड बनाता उन्होंने असीं हाइड्रोकार्बनस कहने हैं, उन्हां बारे आपां ज़्यादा पढ़ना। अदरवाइज कार्बन बहुत सारे होर एलीमेंट्स नाल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता और बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता।
ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।